Ата-энема менин бейишим, озантканда жашоо жемишим. Бактылуу да кылган ата-энем, барынан да кымбат мен үчүн. Ата-энема жылдыз ай күнүм, аларсыз да жашоом кайгымын. Ата-энема бир тал чачына, арзубайта дүйнө байлыгым. Ата-энема бир тал чачына, арзубайта дүйнө байлыгым. Ата-энема бийге берес, аларга да эч ким тең эмес. Менетке чабала дегенде, мерими да кандай керемет. Бир кезде да алар жаш эле, улгайтат да жашообат эле. Орозунда бакыт талайга, орубасын бир да ата-эне. Орозунда бакыт талайга, орубасын бир да ата-эне. Türkiye memleketinin Antalya şahrında Belek degen kurortluk sanatoriyada yasalıp jatamın. Sizlerden merhabatarınızga barıp koşuluşa hareket kılamın. Ulu urmattуу mehmandar, bugün bul jerge Abdümalik agamdın uğul kızlarının suyluu konuktoru kelip oturasızlar. Abdümalik agamdın çoğ atası Narayim Aksakal bolgon. Anın baldары Jamal, Kamal, Sadin, Sami bolgon. Oşol Kamaldan Asilbek, Abdümalik degen eki agam bul dünyöden ötüp ketişti. Abdümalik agamdın eki uul 6 kızları bolgon. Abdümalik agam kalkozda 45 yıl bir kesipte mekanizator bolup, ayalı Kamalova Tohtokan nomu 8. Orozmatov Teşevay atındağı orta mektepte büfetçi bolup iştegen. Agam жазында kalkozdun malına toyut dayardap, kışında sağın koroda iştegendikten jogorudagı emgegin kalkozdun başkarması 23 yıl kalkozdu başkargan Teşevay Orozmatov jogoru bağlap Moskvich avtomaşinası menen sıylagan. Abdümalik agam menen jengem kızların, baldarın adal menet menen tuğra tarbiya bergendikten bardığı jaşooda öz orduların taap, balalı çakalı bolup jakşı iştep jatışat. Çoğun kızı Kamalova Arzugöl mektepti en jakşı okugandыкtan eki okuu jayın artıkçılık diplomu menen бүтүргөн. Azırkı mezgilde Koçkarata şahrındağı nomur 28 Çıngiz Aytmatov atındağı Orus Til Orta Mektebinde direktordu kızmatты atkarat. Joldoşu Erkin menen eki uul bir kızdı tarbiyalap, jogorku bilimdүү kılıp, baktılуу uy bülölördün katarına koştu. Kızı Nurcan, Alabuka rayonuna turmuşka çıkkan, azır Bişkek'te mektepte muallim. Uulu Mederbek, Kırgız Neftegaz'da emgektenet, jana koşumça mençik sprinteri menen Rahmancan Koçkarata bağıtında adam taşıyıt. Kalgan kızları dağı Kırgızstandın bulun buruşlarında öz uy bülölörü menen baktılуу jaşap emgektenip jatışat. Abdümalik agamın kızı Gülcan, uğulu Ularbek, uğrunun ayından ötüp ketişti. Gülcan'dan bir uğul, bir kızı kaldı. Mederbek eceleri menen birdikte ata enesine, ecesi Gülcan'a, agası Ularbek'e atap bugünkü hatmi Kur'an'dı Allah Taala'dan tilep jatkan jeri jaylуу bolsun, toprağı torko bolup beyiştin töründen uğrun alsın dep sizlerden patаңыздар menen uşul hatmi Kur'an'dı ötkörüp jatışat. Урматтуу келген коноктору, сиздердин ушул Медербектин атасына ихсан өткөрүп аткан тойуна келгениңиздерге ыраазычылык билдирип кетким келди. Ошондой эле менин бир тууган эжемин баласы Медербек, кыздары Арзыгүл,
Нуржан, Каншай, Улкан, кенжеси Бактыгүл болуп булар ортодо топтошуп ата-энесине ыраазычылык билдирип ошолордун жаткан жайы жайлуу топурагы торко болсун деп ушуларга ыраазычылык билдирип ушуларды ушул жашка келтирип чоңойтуп бойго жеткизип окутуп канча күндөрдү өткөрүп анан ушулардын сыйырма күнгөрөдө өтүп кетиштер. Өткөндүн кадыр болуп да азыр балдар чоңоюп бойго жетип эстеп атышат. Бир кызды болуп ал өтүп кетти, ооруп калып, анын күйүтүн тартып жүрүшсө эле аркасынан уулу өтүп кетти, кокустан эле. Ошентип балдардын күйүтүнө чыдабай жездем өтүп кетти, аркасынан эжем өтүп кетти. Эң барган жерлери жакшы болсун, жаткан жайы жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Илайым Алла Таала бейиштен жер берсин, жакшы жерге жайгашып, ошакта калган жакшылыктарды ошактан көрүшсүн. Саламатсыздарбы? Мен Камалова Арзыгүл Абдималиковна, Кочкартада номер 28 орто мектептин жетекчиси болуп иштеп атам азыркы мезгилде. Үйдө Камаловдардын үйүндө ата-энемдин эң чоң кызымын. Атам менен апамдын 6 кыз, 2 уул бар болчу. Азыр ошондон 5 кыз, 1 уул калдык. Үйдүн эң чоң баласы мен болом. Менден кийин азыр 4 сиңдим бар, 1 иним бар. Кудайга шүгүр. Үйдүн эң чоң үчүн мындай атам менен апамдын эң көп жакшы жактарын мен алдым го дейм да. Мен өзүм мындай атам айтат болчу, мен балам жетим болдум, жетим чоңойдум. Анан кийин сен менин көптөн өткөн балам болдуң. Анан бардыгы сен кандай болсоң, калган сиңдилериң, калган инилериң ошо сенин жолуң жолдойт деп атам деп айтат. Апам болсо баш көч каяк болсо акыркы көч ошол жака. Сен үйдүн уулусуң, сен көчтүн башысың. Азыр мен ойлосом, мен кичинекейимен эле ушул биринчиден үй бүлөнүн милдетин алганга, керек болсо ошол үй бүлө менен бирге элдин милдетин алганга, элдин жүгүн алганга, ошого мен кичинекейимден даярдап келишкен экен. Менин оюмча ушул канча жылдан бери жетекчилик кызматта болсом, ошончо жылдан бери эле мен ойлойм, ошо биринчи бул ата-энемин мага жүктөгөн ушул жүгү, ушуну көтөргөн дегенден го деп ойлойм. Ошентип апам турмушка чыгып атканда апам айтты, кызы, ушуну эстеп койгун, мына өзүң каалап турмушка чыгып атасың. Эгер үйгө бир жол тарынып келчү болсоң, экинчи кайта барбайсың деген да. Ушул сөзү мага өтө каттуу кармап келдим. Азыр деле ушул сөздү кармайм да. Үй бүлөнү бекем кармап, балдарыбызды бекем кармап, жеңил ойлуулукка барбастан, ошентип үй бүлөдө эне катар өзүбүздүн ордубузду табышыбызга дагы ушул апамдын мээрими, апамдын тарбиясы чоң таасир берди дейм. Атам шашма адам болчу, аябай шашма эле. Азыр мен күлөм, кыздардын баардыгы ошо атамды тартып шашма болдук дейм. Шашып турабыз, анан шашмалы бар эле, ачуусу чукул адам эле, бирок каерде болбосун туура сөзүн айткан адам эле. Ошо эмне дейм келет дагы. Мынакей Гүлжан, менден кийинки Гүлжан сиңдим бар эле, өттү эң кыздардын. Мен азыр айтам, эгер Гүлжан азыр тирүү болгондо, ушул жетөөбүздүн эң кыйыны ушул Гүлжан болмок. Эмне экен? Ичер суусу аз экен, өтүп кетти. Бирок аркасында бир уул, бир кызы калды. Кудай ошолордун өмүрүн узун берген болсун. Уларбек болсо 10 классты бүтүп атканда мен аябай Уларбекке ишенет элем. Уларбектин ичер суусу болсо, бул эң сонун врач болмок.
Нуржан Уларбек онду бүтүп атканда Нуржан сиңдим Бишкекте Илимдер академиясында иштеп калды. Ал өзү химия сабагынан, анан мугалим. Анан Уларбек болсо жана тесттер менен иштейт болчу, сборник тестов. Анан бир суроону биз Гүлжан өткөндөн келип калдык, анан келип пантада отурабыз, Нуржан да келген, анан бир суроону Нуржан менен Уларбекке талашып атат тесттеги. Анан кийин Уларбек сыртка чыгып кетип, анан өтө токтоо жигит эле. Анан бир маалда келип, анан күлүп атпай, ой Нуржан же, ай сизди ким айтат Илимдер академиясында иштейт деп. Мына мен айткан туура болуп атпайбы деп. Нуржан аябай көпкө чейин эле күлүп жүрдү. Бул баарын жаттап алган окшойт депчи. Мен эмне дейм? Атам Камалгүл Абдималик дейм, апам Байыт кызы Токтонун, сиңдим Абдималик кызы Гүлжандын, Абдималик уулу Уларбектин жаткан жерлери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Кудайым Фирдаус бейишинин орун берсин. Эгерде бир адашып, билип-билбей жасаган бир күнөөлөр болсо, Кудай кечирсин. Ушул окуган, ушу өткөрүп аткан эксан ашыбыз алкыларына дасторкон болуп, жашынакай иче турган суулар болуп турсун. Баарыбыз тынч бололу. Атам Абдималик бир сөзүндө турган, өз убадасында турган, токтоо киши болчу. Апам колу ачы, дардаңдаган, ак көңүл, айкөл жан эле. Апам бизди окутту, баарыбызды окутуп, билим берди. Баарыбыз жашоодон ордубузду таап, ушул атам апамдын жакшы тарбиясы, талим тарбиясы үчүн баарыбыз жашоодон өз ордубузду таап, иштеп жүрөбүз. Атам апама чоң рахмат. Арбагына таазим кылабыз. Дагы эле атам апамдын каза болгонуна ишенбейм. Жанымда жүргөндөй эле сезилет. Дайым сагынганда эркелегим келет. Кеңеш сурап атаман апаман. Айла жок экен. Атам менен апам жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Ата апа ушундай кылып бизди тарбиялап, чоңойтуп, өстүрүп, билим бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Жаткан жериңиздер жайлуу болуп, топурагыңыздар торко болсун. Биз сиздерге ыраазыбыз. Жөнө балам, сен чоңойдуң, айыл журтка барып кел. Айлап агандай жатат бир кабарын алып кел. Чоң атаңдын коро жайын чөп баскандыр белчеден. Жалдын сөгүн бир агартып, чар тарабын чабып кел. Айда балам жылкыңды ата баба журтуна. Ат түртүп ата мүнүп бир жаңырсың кыркырда. Кол шанаштан кымыз ичкен. Биз эми ошо өзүбүз мына эжемдер бар, бир туугандар чогулуп ушинтип атама, апама урса жакшы эми дуа алып берелик элден. Эксан кылып деп өзүбүз чечип ошо өткөрүп аттык эле. Эми бул жөнү азыр ошо апама, атама ушундай болуп кийин эскерип кетпесек дагы болбойт экен. Мен үйдө кенжесимин. 5 эжем бар, уу эжем ушу Арзу Гүлзия. Анан бизде ушундай болгон экен, баардыгыбыз эле
кыз баланы сыйлагыла, атам урматтуулуктарын кыз баланы сыйлагыла дейт эле. Не только бир тууган эжелерим, башка атамдын өзүнүн карындаштарын, башкаларын, кийин ушу атам карып жүргөн маалда канча карындаштарына, урук туугандарына, бөлөлөрүнө апарып келип аттым. Эч бирисине бир хур барбайт эле. Жолдон пакет алгандан сырткары да ушинтип чөнтөгүнүн акчасын чыгарып бере калып, кыз балага бериш керек, кыз баланы колдош керек деп турат эле. Ошентип мына баардыгыбызды тарбиялады, чоңойтту, Кудайга шүгүр, баардыгыбыз. Баардыгы азыр өзү менен өзү дайым ак мээнет кылгыла, пешине термени тапкан аракет кылгыла. Ушундай эмелерин берчү эле. Жакшы күндөр өттү, убактар. Жаткан жерлер жайлуу болсун, топурактар толкоо болсун. Аллах Таалам билбей калган ойлор болсо өзү кечирип ээсине жай берген болсун. Айбике төрөлгөндө Айбике жаш эле жаңы тамтаң басып атам алдына аркылуу атам рамат. Медербектин баласы деп. Эркелетип. Апам ооруп жатканда Айбике үстүнө келип өзү ооруп жатса, секирсе, миндибестен. Ошентип. Апам рамат Айбике канча издеди. Аркы үйгө кирет, бешки үйгө кирет, иштеп басып чабат. Кийин ушу карып, ушу жумуп калганда эле барып алып туруп мына жем берип кетебиз. Апам атам машинага салып алып барып салбойдун чай ичкенде атам салбойдун шашлыгын жакшы көрөт эле. Ашы менен Козгатта бир өзбек повар бар эле. Ошонун ашын жакшы көрөт эле. Ошол барып аш жеп, шашлыгын жеп. Жакшы күндөр өттү, убактар. Жаткан жерлер жайлуу болсун, топурактар толкоо болсун. Аллах Таалам билбей калган ойлор болсо өзү кечирип ээсине жай берген болсун. Менин атым Азиза, ушу Медербектин келинчеги болом. Бул үйгө турмушка чыгып келгениме Кудай кааласа быйыл 15 жылдын жүзү болуп атат. 15 жылдын 5 жыл, 5,5 жылынын арасында ушу атам апам менен чогуу жашап калдык. Кудайга шүгүр, мен кайненем эмне экенин, кайнатам эмне экенин үстүртөн уксам дагы, бирок мондай ушунчалык адамдар экенин мен элестеткен эмесмин. Кайненем деп айткандан деле эме кылам, апам деп эле келдим, апам деп эле. Мен келгенимде 21 жашта болсом, буюрса 36 жашка чыктым. Билбеген нерсемин баарын апам үйрөттү. Эң эле элементарный аш кылганды билбейт болчумун, жакшы шоола кылып коет элем, же аш болуп калат эле, анан тамашалашып билет элем. Либо аш жейсиздер, либо шоола жейсиздер деп. Бирок ошондо дагы казандагы аштын калпы жок, балам. Кандай болсо ошондой болсун, жейбиз дейт эле. Кудайга шүгүр, ушундай семьяга туш болуп, ушинтип жашап жүргөнүмө Кудайга миңнете шүгүр кылам. Ушундай жакшылыктарыбызды, ушун жакшы күндөрдү көрүшсө болмок. Бирок Кудайдын кылганы экен. Аллахым бейиштен орун берсин. Апам, атам Кудай кааласа ошо жактан бизди колдоп, коштоп, биз дегенде жеген ашын жерге койгон адамдар болчу. Чынын айтканда, балам экөөң көп балалуу болушуңар үчүн мен баардыгын сарптайм деп апам ошентет болчу. Кудай кааласа дагы 10 жыл жашаса биз мындан да жакшы даражаларга жетмекпиз. Кудай кааласа эми ошо жактан айтып, Аллахым жайын бейиштен кылып, бейиштин төрүндө жүрүшсүн. Ошол. Баары бир турмуш чүнчүтөт. Бакыттын көбүн үркүтөт. Башыңа азап түшкөндө апаңдан башка ким түтөт? Жашооңо кээде күн түшөт. Жактырбай баары түртүшөт.
Арманың толуп турганда атаңдан башка ким түтөт? Балам деп карыйтпат эле, не деген ыйык ат эле. Өрттөнүп күйгөн сен үчүн табылгыс бактың ат эне. Табылгыс бактың ат эне. Ата-энема менин бейишим, озантканда жашоо жемишим. Бактылуу да кылган ата-энем, барынан да кымбат мен үчүн. Ата-энема жылдыз ай күнүм, аларсызда жашоом кайгы мұң. Ата-энема бир тал чачына, арзубайта дүйнө байлык.